اپنے یارہ نے کچھ انج دے کم وحالے نے سفتاں ساڑیاں دب چھڑیاں تے ایب اچھالے نے کی ہویا جے سوچ دا تمبو نیوائے پر یار تے اٹھا والے نے. آپ کی تعلیم کے گون میں خدا کے خادم اور رابر پاسٹر گلتار گل صاحب کلام کی منادی کے لیے ان کا دعوت دیتے ہیں. ہاللیلویہ. تھینک یو بھائی. خداوند یسوع مسیح ناصری کے جلالی پر فضل نام میں آپ کی سلامتی. آمین. سارے خدام کے لیے بھائی بہت اچھا بولتے رہے. ایلڈر صاحب بڑا اچھا پرزائڈ کرتے رہے. میں چاہوں گا ایلڈر صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور ایلڈر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے مالا جو ہے وہ دوسروں کے گلوں میں پہنائی ہے. میں چاہوں گا اپنے ہاتھوں سے بھئی ایلڈر صاحب کو میں مالا دوں. بھئی ایلڈر صاحب وہ مجھے مالا دیں جو بھئی وہ سادھو ساتھیوں میری اپنے کھڑے ہو زوردار تالیاں بجا سکتے اس نوجوان کے لیے. زوردار تالیاں بھئی. اسی تالیاں نہ بڑیاں ٹھنڈیاں دیاں مارنے ہیں جنہاں کوئی مجبوری ہے رکھنے ہیں جنہاں کام کریں کرو ذرا جوش میں ڈال کریں تاکہ ہمیں برکت ملے. آمین. اور جب ہم ایسے کرتے ہیں تو یقیناً برکت ہمارا نصیب بن جاتی ہے, ہمارا مقدر ہوتی ہے. خدا کے کلام مقدس کی جانب آتے ہیں بھئی. آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے یہ خوبصورت وقت دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں. اور آج میں شکر گزار ہوں پناہ کوٹ کے لیے خدا ان کا جہاں پر اس کی مقدس محفل جو ہے وہ سجائی گئی ہے, اور بھائی شفاقت کے لیے ان کی ساری فیملی کے لیے, اور خدا کے خادم پاسٹر سلیمان صاحب کے لیے بھی جن کے علاقہ میں آج مجھے پھر انجیل کی خدمت کا وقت ملا ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں. اور یاد رکھیں انجیل کی خدمت کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ خدا جہاں بھی مجھے انجیل کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے. بھائی خدا کے کلام مقدس میں سے ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط, اس کا 6 باب, اس کی 18 آیت, اس آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کریں گے. خدا کے کلام مقدس میں سے عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط, اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں ایک آیات مقدسہ کی تلاوت کریں گے. جی میں چاہوں گا پاسٹر مقصود صاحب کلام خدا کی تلاوت کریں. بائبل مقدس کے لیے خدا کے خادم کے لیے تالیاں بجائیں. خدا کے زندہ عظیم کلام میں سے تاکہ 2 بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پختہ طور سے دل جمی ہو جائے, جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. بہت خوبصورت تلاوت کی گئی بھائی. ہم نے سنا ہے تاکہ 2 بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پختہ طور سے دل جمی ہو, جو پناہ لینے کو دوڑے ہوئے. آمین جی. آج کا ہمارا مضمون ہے پناہ کے شہر. لکھا ہے جی کہاں؟ آمین. آج کا اس وقت کا جو مضمون ہے, پہلے بھی 2 مضمون ہم نے سیکھے ہیں. پناہ کے شہر, پھر اوپر خدا کے خادم نے مہرے توڑنے والا, اور پھر بزرگ خادم نے دعا سکھائی ہے ہمیں. بھئی اس وقت مضمون ہے ہمارا پناہ کے شہر. پناہ کے شہر. اور بائبل مقدس کے جس حصے میں سے ہم نے تلاوت سنی ہے خدا کا کلام مقدس عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا یہ خوبصورت خط ہے جو وقت کی کلیسیا کو اس لیے لکھا گیا کہ
कलीसिया को अज़ियतों का सामना था, उनको मजबूरियों का सामना था, परेशानियों का सामना था। लिखा इसलिए गया ताकि अज़ियतों के सबब से, परेशानियों के सबब से और मजबूरियों के सबब से, क्योंकि उनको संसार किया जाता था, कत्ल किया जाता था, उनके घर जो थे वो तोड़े जा रहे थे, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा था, ताकि कहीं अज़ियतों का सामना करते करते अपने ईमान से मुनहरफ ना हो जाए। उनके ईमान की मजबूती के लिए खुदा का ये कलाम मिला। और इस खत का जो मतन है उसमें पहली बात बताई गई है कि खुदाम यीशु मसीह खुदा का असली कलमा है, खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और दूसरी बात इसमें बताई गई है कि यीशु मसीह ही सरदार काहिन है, यीशु मसीह खुदा का असली बेटा। दूसरी बात इसमें सिखाई गई है कि यीशु मसीह ही सरदार काहिन है। और तीसरी बात इसमें इस खत में बताई गई है कि यीशु मसीह के वसीला से सारे गुनहगारों की निजात है। आमीन। सारे गुनहगारों की निजात खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से है। वक्त की कलीसिया को इसलिए लिखा गया ताकि वो अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, घर पे घर हो रहे हैं, उनके शहरों को, उनके हाउसेस को जलाया जा रहा है, उनको तेल के कड़ाहों के अंदर डाला जा रहा है, संसार किया जा रहा है, उनके सर कलम किए जा रहे हैं। उनकी तसल्ली के लिए, मजबूती के लिए आने वाले आलम को रोशन किया गया कि तुम जो उसके नाम पर अज़ियतें उठाते हो, आखिर बादशाह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह तुम्हारा यीशु है। आमीन। बादशाहों का बादशाह तुम्हारा यीशु है। और याद रखें, दुनिया हो या आखिरत हो, हर शख्स जो है वो चाहता है कि मेरे सर के ऊपर शक्ल हो, मेरे सर के ऊपर पनाह हो, चाहे कोई मुल्क हो, चाहे कोई कौम हो, चाहे कोई कबीला हो, चाहे कोई गांव हो। और हर शख्स चाहता है कि उसकी बैक पे कोई हाथ हो, उसके सर के ऊपर कोई साया हो, और मुश्किल वक्त में किसी जगह पर जाकर वो पनाह ले सके। जब उसके ऊपर मुसीबत हो, जब उसके ऊपर परेशानी हो, किसी जगह पर जाकर उसे पनाह मिल सके, तो हम खूबसूरत तरीके से गाते हैं, रब साडा जोर है ते नाले साडी दे मदद वो शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। यहाँ पर बताया यह जाता है कि वही हमारी पनाह है। यकूब के खुदा को छोड़कर, इसहाक के खुदा को छोड़कर, अब्राहम के खुदा को छोड़कर कोई दूसरी पनाह नहीं है। पनाह है तो एलोहीम खुदा है, इसीलिए कहा गया कि वो हमारी पनाह है। और हमारी पुख्ता तौर से दिल जमी है, हम ईमान पर इसलिए कायम है, चाहे हमें अज़ियतों का सामना है, मुसीबतों का सामना है, परेशानियों का सामना है, हम जानते हैं कि हम अपने ईमान पर डटे रहेंगे, आखिर हमारा खुदा हमारी पनाह बन जाएगा। आमीन। और आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। भाई कलील वक्त में, थोड़े वक्त में मैं पनाह के शहरों की डेफिनेशन करना चाहता हूँ, उनकी तशरीह करना चाहता हूँ। अब हम तारीख में नजर डालते हैं, जब पनाह के शहरों की बात आती है तो याद रखें, यशवा की किताब उसका 20वां बाब आप पढ़ सकते हैं, और गिनती की किताब उसका 35वां बाब आप पढ़ सकते हैं, और रसीसना की किताब उसका 4था बाब आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी पनाह के शहरों का जिक्र है कि खुदा ने अपने पैगंबर बुजुर्ग हजरत मूसा से कलाम किया कि ऐ मूसा, जब तुम मुल्क मिस्र से खरूज करे, और मुल्क मिस्र से खरूज करने के बाद जब तुम मुल्क कनान में पहुंच जाओ, तो वहां पर पनाह के 6 शहर मुकर्रर कर देना। और वो पनाह के शहर जो है उन मुजरम लोगों के लिए जो वाजिबुल कत्ल है, ताकि कोई भागता हुआ पनाह के शहर में पहुंच जाए तो मौत से बच सके, मौत से बच सके। सुनिए भाई, मौत से बच सके। और याद रखें, ये पनाह के 6 शहर जो हैं, ये उन लोगों के लिए थे जो वाजिबुल कत्ल थे, जो गुनहगार थे, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, जिनसे सहमन गुनाह हो गया, खुदा हो गई, कत्ल हो गया, ताकि वो कातिल तो बन चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए बदला लेने वाले के हाथ से पनाह के शहर में पहुंच जाए। आगे हम निकलना चाहते हैं। ये पनाह के 6 शहर जो हैं, ये तो कबाइल के लिए थे भाई, ये पनाह के 6 शहर जो हैं अब्राहम की नस्ल के लिए थे, ये याकूब के कबीलों के लिए थे, ये 12 कबीलों के लिए थे। लेकिन मेरा और आपका यीशु जो पनाह का शहर है, वो कबीलों तक नहीं, वो कौमों तक नहीं, वो उम्मतों तक नहीं, एक खास नस्ल के लिए नहीं, एक खास ब्लड रेशन के लिए नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस जब
انجیل کو اس کے تیسرے باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کے ساتھ، آپ نے بولنا ہے، میں بھی تھوڑا ٹائم لوں گا لیکن آپ نے جوش کے ساتھ میرے ساتھ بولنا، خدا نے دنیا کے ساتھ، جو بائبل پڑھتے ہیں ذرا بولیں گے، خدا نے دنیا کے ساتھ اور اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی، تو یہ پناہ کے شہر تھے قبائل کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے اور یعقوب کی نسل کے لیے۔ جب پناہ کی بات آتی ہے خدا کے بیٹے کی تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا نے دنیا کے ساتھ، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک نسل کے ساتھ نہیں، چاہے کوئی مشرق کا ہو، چاہے کوئی مغرب کا ہو، چاہے کوئی شمال کا ہو اور چاہے کوئی جنوب کا ہو، جو بھی آئے، بائبل کہتی ہے خدا نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور چاہے کوئی شرابی آ جائے، جواری آ جائے، کوئی مجرم کیوں نہ آ جائے، خدا کی محبت یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وہاں پر تو قبائل کو اجازت تھی، اور یسوع مسیح جو پناہ کا شہر ہے، اس میں آنے کے لیے پوری کائنات کو دعوت دی گئی ہے۔ آمین۔ کہا گیا محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، ایک نہیں، دو نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک قبیلہ نہیں، مرد یا عورتیں نہیں، بلکہ ساری کائنات لکھے ہے کہ دنیا کے ساتھ، دنیا میں بھئی رنگ و نسل، قوم، قبیلے جو ہیں وہ ساروں کو دعوت ہے، اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں۔ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آمین۔ آرام دوں گا، میرے پاس آ جاؤ۔ کوئی تمہیں قبول نہیں کرتا تو نہ کرے، خدا کا بیٹا آ گیا ہے جو پوری کائنات کا کفارہ بن کے آ گیا ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے اور زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس آ جائے۔ اور پناہ کے شہر جو ہیں، یہ ان کے درمیان میں سے دریائے یردن بہتا تھا۔ اسپرچولی اس کی بات کرنے لگا ہوں میں۔ پناہ کے جو 6 شہر مقرر کیے گئے تھے، 3 تھے مشرق اور 3 تھے مغرب، اور درمیان سے دریائے یردن بہتا تھا۔ بھائی دریائے یردن جو ہے ایک زندگی کو ظاہر کر رہا ہے، ایک روحانی کو ظاہر کر رہا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک روحانی کو، ایک زندگی کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس میں پانی بہتا ہے اور بہتا ہی جاتا ہے۔ یاد رکھو ایماندارو، اگر ہم دنیا میں پناہ چاہتے ہیں تو یسوع مسیح ہماری پناہ ہے، اگر ہم آخرت میں پناہ چاہتے ہیں تو یسوع مسیح ہماری پناہ ہے، کیونکہ پناہ کے 6 شہر اور 3 مشرقی جانب تھے اور 3 مغرب جانب، اور درمیان سے دریائے یردن بہتا تھا، اور دریائے یردن کی روحانی میری اور آپ کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ہے جو بہتی جاتی ہے، اس کے دونوں طرف میں پناہ کے شہر تھے، 3 مشرق اور 3 مغرب تھے۔ اور یاد رکھیں ہم خدا کے شکر گزار ہیں جو پناہ دیتا ہے، اور پناہ کی بات ہے تو یاد رکھیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ پناہ کے 6 شہر جو مقرر کیے گئے تھے، ان کی تقسیم بڑی سادہ اور آسان تھی۔ کیوں تھی بھائی؟ تاکہ ہر شخص جو ہے وہ بآسانی پہنچ سکے۔ اس کی مسافت تھی 30 میل کا فاصلہ، 1 دن کا سفر رکھا گیا۔ پناہ کا شہر مقرر کیا گیا، اور اتنی دوری پہ مقرر کیا گیا کہ بھاگتا ہوا ہر شخص جو ہے 1 دن بھاگتا جائے اور پناہ کے شہر میں پناہ لینے کے لیے پہنچ جائے۔ اور 1 دن کی مسافت جو تھی وہ 30 میل کا فاصلہ تھا۔ 30 میل کی دوری پر پناہ کا شہر آ جاتا تھا، پھر 30 میل کی دوری پر پناہ کا شہر آ جاتا تھا۔ کیوں آ جاتا تھا؟ تاکہ جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا جا رہا ہے، اگر 2 دن کی مسافت ہے، 3 دن کی مسافت ہے، تو وہ تھک کر بیٹھ نہ جائے اور ہلاک کرنے والا اسے ہلاک نہ کر دے۔ مسافت 1 دن کی رکھی گئی، اسی لیے رکھی گئی کہ وہ آسانی سے پہنچ جائے اور اپنی جان بچا سکے اور بدلہ لینے والے کے ہاتھ سے محفوظ رہ سکے۔ اور اس بات کو ہم پڑھتے ہیں تو تیتس کے خط کو پڑھتے ہیں،
ٹیٹس کے خط کو اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. لکھا ہے اب خدا کا وہ فضل، اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب خدا کا وہ فضل جو بیان سے باہر ہے، اب خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. ایک خاندان کی نجات کا باعث نہیں، ایک طبقے کے لوگوں کی نجات کا باعث نہیں، ایک پادریوں، ایلڈروں، ڈیکنوں تک نہیں، فقیوں اور فریسیوں تک نہیں، بلکہ اب تو خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو مسئول لینے والے ہیں. اس فضل کی بدولت جو ہے وہ نجات حاصل کرتے. خدا کا بیٹا جب گزر رہا ہے تو ایک آدمی ہے، اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کو. جب دیکھنے کی غرض سے آگے بڑھتا ہے تو ہجوم زیادہ ہے، لشکر بہت زیادہ ہے. اب قد ہے چھوٹا، خدا کے بیٹے تک پہنچ نہیں پا رہا. اب سوچتا ہے کروں کیا، میں نے اسے دیکھنا ہے، میں تو اس کا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا نبی جو اندھوں کو آنکھیں دے دے، جو لنگڑوں کو چلائے اور جو مردوں کو زندہ کرے، وہ ہے کیسا دیکھنا چاہتا ہوں. دل میں شوق دیدار، دید لیے ہوئے، دیدار کرنے کا شوق لیے ہوئے ہجوم میں آ گیا. جب بے بس ہو گیا تو سوچتا ہے کروں کیا، اور بھاگتا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح نے اس راہ سے جانا ہے. اور آگے جو ہے وہ ایک پیڑ نظر آتا ہے. جب پیڑ نظر آتا ہے تو بھاگتا ہوا اس کے اوپر چلا جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے اور سوچتا ہوگا گزرے گا جب یہاں سے تو دیکھ لوں گا. دیکھنا ہے، دیکھے بغیر جانا نہیں. اتنے لوگ ہیں، اب دیکھنا وہ ہے کیسا. اور پیڑ کے اوپر چڑھ گیا تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا کا بیٹا جب نیچے گئے تو وہاں جپ کر اور رک گئے. اوپر دیکھا، اوپر دیکھا. خدا کے بیٹے نے اوپر دیکھا. زکائی نے آواز نہیں دی، وہ تو درخت کے اوپر ہے. میں سوچتا ہوں شرماتا ہوگا، اب بھی لوگ مجھے مذاق کریں گے، ایک چھوٹو جا میں خود رکھتے چڑھے. ہو سکتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہو. یہ راز رہے کہ میں اتروں بھی نہ، دکھائی بھی نہ دوں، لیکن اسے دیکھ لوں، اسے دیکھ لوں. اور بائبل مقدس کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے خدا کا بیٹا رک گیا اور اوپر آنکھیں اٹھائی اور کہا زکائی نیچے آ جا، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، آج میں تیرے گھر چلا جاؤں گا اور جی بھر کے مجھے دیکھ لے. آمین. اور جب خدا یسوع مسیح گئے تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ فقی بڑبڑانے لگے، فریسی بڑبڑانے لگے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا شخص ہے. بھئی ایک مسئول لینے والے کے گھر میں جا اترا، ایک نپاک کے گھر میں جا اترا. یہ کیسا ہے؟ اتنا کراؤڈ، اتنے لوگ، ایک مسئول لینے والے کے گھر میں چلا گیا، ایک گنہگار کے گھر میں جا اترا. سوچیں آ رہی ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں، کیونکہ فقیوں فریسیوں کا تو بھائی دستور یہ تھا کہ جب وہ بازار میں سے گزرتے، اگر کسی کے ساتھ شکایت کرتے، ہاتھ ملاتے تو گھر آ کر اپنے ہاتھ دھوتے، پاؤں دھوتے، اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم بازار میں سے گزرے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہماری پیشاب جو ہے وہ چھو گئی ہے تو ہماری پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے. اگر ہمارا ہاتھ کسی کو چھو گیا ہے تو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ناپاک ہو چکے ہیں. یہ ان کے اندر ڈر تھا، اسی لیے نہ تو ناپاکوں کو چھوتے، نہ کسی کے پاس جاتے. اگر بازار میں سے گزرتے تو گھر آ کر غسل کرتے، پیشاب کو چینج کرتے. یہ ان کے اوپر خوف تھا کہ ہم پاک ہیں اور کوئی ہمیں ناپاک نہ کرتے. ایسا تصور، ایسا کنسپٹ ان کا تھا. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے جب یسوع مسیح گئے، جب یسوع مسیح گئے تو لوگوں کے اندر یہ باتیں آنا شروع ہو گئی. کیوں بھائی؟ ایسا چلنا شروع ہو گیا اور لوگوں کے اندر یہ بات. تو بائبل مقدس کہتی ہے سنو، اب لوگوں کی یہ باتیں ہیں، اب زکائی کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں ایک کہاں گا، زکائی دے دل دے ویڑے وچ تے کمالا پیندیاں نے. یسوع مسیح دی، یسوع مسیح دی، زندہ سمان تے. آمین. تھینک یو. اور یاد رکھیں اب زکائی کی خوشی دیکھیے، بھاگتا ادھر، بھاگتا ادھر، بھاگتا ادھر. کیوں؟ اور میں تو اسے دیکھنا چاہتا تھا. اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے جو دم پھونکے تو مردے زندہ ہو جائیں، آواز دے تو مردے کفن سمیت اس کے قدموں میں آ جائیں. میں تو
اس لائق نہیں, یہ تو میرے گھر میں آ گیا, میں تو صرف اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا, یہ میرے گھر میں آ گیا. وہ لوگوں کی باتوں پر خیال نہیں کر رہا. لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اب خدا کا بیٹا جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے, اب کہتا کیا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور کنے خوش ہو کے جڑے ڈگے نے اٹھ پین تے جڑے گواچے نے وہ لب جان, کنے خوش ہو؟ میں نے لگتا ہے تھوڑے ہاں لگتا ہے بہت خوش ہونے سے. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. یہ فقیوں کو ڈرتا ہم ناپاک نہ ہو جائے, لیکن خدا کے بیٹے کی یہ شان نہیں. خدا کا بیٹا تو ناپاکوں کو چھوتا ہے اور ناپاک پاک صاف ہو جاتے ہیں, اور ناپاک اسے چھوتے ہیں اور ناپاک پاک صاف ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ڈرے سکائی کے گھر چھانے سے؟ ڈرے فقی اور فریسی, ڈرے ربی, کیونکہ ان کو ڈر ہے ناپاک ہماری ناپاکی ہمارے اوپر جو ہے وہ حاوی نہ ہو جائے. یہ تو خدا کے بیٹے کی قدرت ہے, ناپاک چھو کر اسے پاک صاف ہو جاتے ہیں. آمین. امراض سے چھوٹ جاتے ہیں. اور سنو, بائبل مقدس کہتے ہیں اب خدا کا وہ فضل, اب خدا کا وہ فضل. ہمارے ہاں ہیروین پینے والے خادم بنے ہیں بھائی, لوگ انہوں نے آتے ہیں جہاز بن گئے کمال دے نا, اس جہاز کو پھڑیا جائے تو پادری بنا دیتا جائے. کمال تو یہ گل ہے, کمال یہ نہیں انہوں ٹھڈا مار کے بعد چینا بندہ آتا ہے. وہ تیرا کی کام میں تھے یہ سوچتے فقیاں دی سی, یہ تو فریسیاں دی انہیں کیا اسی نجات دے ٹھیکے دار کوئی دوجا تے انٹری کرے ہی نہ کر سکتا ہے. لیکن خدا کے بیٹے نے دروازے کھول دی. اب خدا کا وہ فضل, آمین. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب خدا کا وہ فضل ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. یسوع مسیح میں آ کر نجات اتنی آسان بن گئی کہ جب بھی گنہگار کو ہوش آتا ہے یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاتا ہے, کہتا ہے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو میرا کفارہ ہے. اور خدا کا بیٹا کہتا ہے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہو. کس قدر آسان اس نے بنا دی گئی. ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے. اور یاد رکھیں اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں, بنا کا ہر شہر بلندی پہ مقرر کیا گیا تھا. بنا کا ہر شہر بلندی پہ مقرر کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کی نظریں اوپر رہیں, لوگ اوپر دیکھتے رہیں, اور بھاگنے والا جب بھاگتا چھائے تو دیکھیں یہ بنا کا شہر, یہ بنا کا شہر, یہ بنا کا شہر ہے. ایسا ہی ہے بھائی. تسی کسی پہاڑ پر ٹر پو نا تے لگ دے آئی پہاڑ اچھا نظر آندا ہے چھتی آندے لگ دے آئیے بھاوے او دا سفر تے سفر کیتے ہی مکنا ہے نا, لیکن ہوندا کی یہ اچھی شہر لگ دی نہیں رہی ہے. کسی پہاڑ کو آپ دیکھیں, آپ ٹریول کریں نا, جب پہاڑوں کی طرف گاڑی سے باہر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس یہ ہوگا پہاڑ قریب ہے, لیکن ہوتے تو اپنی منزل پہ ہیں. یہ سچ بات ہے. اور پہاڑی ہر بنا کا ہر شہر بلندی پہ تھا. اس کی تصویر خدا کے بیٹے میں کموڈیشن کس طرح ہوتی ہے. بنا کا ہر شہر بلندی پہ تھا اور خدا کا بیٹا اپنی ذات میں سب سے بلند نظر آ رہا ہے. آمین. اپنی ذات میں سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں. اور بائبل کہتی ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. اگر عرش پہ یہوہ کے دائنے ہاتھ نظر آتا ہے تو میرا اور آپ کا یسوع نظر آتا ہے, میرا اور آپ کا نجات دہندہ نظر آتا ہے, میرا اور آپ کا فدیہ دینے والا نظر آتا ہے. اور جب ہم خطوط کو پڑھتے ہیں, عہد جدید کو پڑھتے ہیں, تو بائبل کہتی ہے کہ یہ وہ ہے جو نیچے کے علاقہ میں اترا. یہ اترنے والا سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا. آمین. کتنا اوپر گیا بھائی؟ سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا. خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے. یار ذرا دلوں جو آتے ہیں سب ناموں سے
सब नामों से, सब नामों से। अब याद रखें, निजात के लिए ईमान तो दिल से लाया जाता है, तो इकरार कहाँ किया जाता है? तो जब भाई कलाम रिपीट करांगे तो बरकत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इस नबूवत की किताब नूं पढ़न वाला, सुनन वाला, तेरे उत्ते अमल करने वाले की ने जी? मुबारक नेते जे चुप करके बैठ जाए, फिर बरकत पूरी मिलेगी। तो जो खोला लिखा है, तू अपने मुंह को खोल खोल, मैं क्या करूंगा? उसे पढ़ दूंगा। भाई कलाम सुने, ये मैं नहीं कह रहा कि जरूरी जब मैं कलाम सुनाऊं, पास्टर साहब, पादरी सुलेमान साहब और कोई भी खादम सुनाए तो आप कलाम में उनके साथ रहिए। अगर पूरी बरकत लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में मौजा लेना चाहते हैं, तो कलाम की तरफ, खुदा के खादम मैसेंजर की तरफ देखिए और फिर रिपीट कीजिए जहां पे वो रिपीट करवाना चाहता है। आमीन। रिपीट करवाना चाहता है। और मैं कह रहा हूं कि उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, सब नामों से। और शैतान नहीं दे चाहता कि थोड़े दिनों एक गल निकले कि यसू सारे तो हल है। बाइबल कहती है कि उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना जो है उसके हुजूर झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, और खुदा खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। यीशु मसीह खुदावंद है। बाइबल मुकद्दस, ये मैं सारी आयात जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। ये सारी रिटन है ना जो, बस वो रिपीट कर रहा हूँ। आमीन। हमें फिर पूरी ब्लेसिंग लेनी चाहिए भाई। अगर पनाह का हर शहर बुलंदी पर था, तो यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। जब भाई जन्म के लंगड़े को चलाया गया, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि लोगों में हलचल पड़ गई। लोगों ने कहा ये हो क्या गया है? उन्होंने कहा भाई इसको किसने अच्छा किया? उसने पतरस और यूहन्ना की तरफ, और जब पतरस और यूहन्ना से पूछा कि तुमने इसको किस इख्तियार से अच्छा कर दिया, शिफा दी, तो खूबसूरत जवाब सुनिए। उन्होंने कहा आसमान के तले आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। और यहूदियों, इस्राएलियों, जिस नाम को तुमने मिटाना चाहा, उसी नाम से आज ये जन्म का लंगड़ा चौकड़ियां भर रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। तुमने तो चाहा यीशु नाम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया। उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और मोहर कर दी कि निजात है तो यीशु नाम है। आमीन। निजात है। और फिर आगे खूबसूरत मैसेज है कि पनाह के शहर को जाने वाली सारी सड़कें जो थी वो साफ थी, लेकिन उनके चौकों में तीरों के निशान थे। पनाह के शहर को जाने वाली हर सड़क शारा सीधी, और उसके चौकों में तीरों के निशान क्यों थे भाई? आज हमारे गुजरांवाला में पुल बन गया ना, तो वहां पर ड्राइवरों को पता नहीं चलता किस जानब जाना। जब हम आ रहे थे तो दूसरी लाइन तो गड्डी चला, मैं कहा भैया इधर नहीं हो, इधर उठे। हमने पिंडी साइड पे जाना था तो टर्न लेना था वहां, तो वो गुजरांवाले की तरफ मूव करने लगा। मैंने कहा भाई ये इशारा नहीं जा रही, ये जा रही है। तो भाई क्यों था? पनाह का हर शहर जो है उसकी इशारा सीधी और चौकों में तीरों के निशान थे। इसका एक मतलब था, मतलब ये था कि आगे ही कातल की तो सांस फूली हुई है, उसका दम फूला हुआ है, पीछे दहशत है कि पीछा करने वाला मुझे पकड़ ना ले, हलाक ना कर दे और मुझे मार ना दे। अब वो अगर चौक पे रुकेगा, देखेगा कि मैंने इस जानिब जाना है, इस जानिब जाना है, इस जानिब जाना है, इस जानिब जाना है, तो कहीं पीछा करने वाला उसे हलाक ना करे। और तीर बताते थे कि पनाह का शहर इस जानिब है, इस जानिब है, इस जानिब है, और भागने वाले को ठहरना नहीं पड़ता था और रुकना नहीं पड़ता था। साफ थे। अब साफ तीरों के निशान कहाँ नजर आते हैं? जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं, सुनो, उसके 16वें बाब की चौथी आयत को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी, राह हक और जिंदगी, राह हक और जिंदगी, ये पे इनका भी रीजन था, एक कंसेप्ट था। तीरों के निशान बताते थे कि पनाह का शहर इस जानिब है, और खुदा का बेटा जो खुद पनाह का शहर है कहता है अगर तुम बचने चाहते हो तो पनाह मैं हूं, क्योंकि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। उन्होंने एक सवाल किया
लोग मेरे मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। और किसी ने कहा जनाब यर्मिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और किसी ने कदीम अंबिया कराम में से खुदा के बेटे ने कहा तुम मेरे मुतल्लिक़ क्या राय रखते हो, तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ, तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ। और बाइबल मुक़द्दस ये कहती है बुजुर्ग पतरस बोल उठे, उन्होंने कहा कि तू जिंदा खुदा का कदूस है, तू जिंदा खुदा का बेटा है। और खुदा के बेटे ने कहा पतरस ये बात खून और गोशे से नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। देख तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर मौत और में रोक के दरवाजे की गालिब नहीं आएंगे। आमीन। जो यीशु में आ जाता है वो महफूज हो जाता है, हालेलुया, वो सेफ हो जाता है। हम अपनी फैमिलियों को सेफ करने के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं। नेट को सर्च कीजिए तो बड़े बड़े प्लाजे जमीन दोज होते जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन के अंदर चली जाती हैं। अगर गुनाह है तो यीशु नाम है। आमीन। अगर आप अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं तो याद रखें, उनको बताइए कि यीशु नाम में हमारी बचत है, यीशु नाम में हमारी एक बख्शिश है, और यीशु नाम में भाई हम सेफ हैं। और याद रखें, जो पनाह लेना चाहता था उसके लिए किसी दूसरे शहर का इंतखाब करना जो था वो मना था, क्योंकि वहां जाकर वो बच नहीं सकता था। इसलिए अगर किसी ने पनाह लेनी है तो पनाह के शहर में जाए। आमीन। जब हम योना की अंजील को पढ़ते हैं तो हमें बताया यही जा रहा है, अगर किसी ने बचना है, इमाल की किताब की आयत में कोट कर चुका हूं, चौथे बाब की 12वीं आयत, कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से निजात हो, एक ही नाम है, वो यीशु नाम। आमीन। ये नहीं एक पूरा कतल किया ते हाफसाबाद नस गए, दूजी यार कतल किया ते अलीपुर नू नस गए, तीजी यार नू गुजराले, चौथी यार इधर नू नस गए, अगले पिछों धोनों ही फड़ के आते ने इत्थे आ बंदे दिया पुत्रा। शर्त ये थी अगर किसी ने बचना है तो पनाह के शहर में पहुंचे। अगर कोई पनाह के शहर से पहले पकड़ा जाता तो वाजिबुल कत्ल था, मारा जा सकता था, उसका खून उसी की गर्दन पर था। अगर कोई भी गुनहगार जब तौबा करके यीशु के पास आ जाता है तो सेफ हो जाता है। आमीन। सेफ हो जाता है। भाई आगे हम बढ़ेंगे, और शर्त ये थी कि अगर कोई बचना चाहता है तो फिर शर्त ये थी कि पनाह की शहर की बाउंड्री में रहे। चला तो गया, ये नहीं कि नस के कदों साकन मिलिया तो उत्थे मिलिया, बाहर अंदर जाने की इजाजत नहीं, रहना ते अंदर ही रहना, बचना ते अंदर रह के। ये नहीं अज तौबा की ते परसों तौबा तोड़ ली, अज यीशु मसीह नूं मन लिया ते परसों अपने कम्मां तो इनकार कर दिता, फिर कहना बीमारी तो टुर गई सी, पादरी साहब पता नहीं आ कित्थों गई, जिथों दी गुनाह है उत्थों दी बदबू भी आ गई, जिथों दी गुनाह है उत्थों दी बीमारी भी आ गई है। और शर्त यह थी कि अगर बचना है तो पनाह के शहर के अंदर रहना है। और किस वक्त तक, जब तक वक्त का काहिन जो सरदार काहिन होता था उसने वफात नहीं पाई। शर्त थी कि उस वक्त तक कातिल पनाह के शहर की बाउंड्री के अंदर रहता जब तक वक्त का सरदार काहिन जो था उसकी वफात नहीं होनी। हाँ भाई, जब उसकी वफात हो जाए, वक्त का सरदार काहिन बदल जाए, तब फिर वो अपने हाउस में आ सकता था और उसे कोई भी कत्ल नहीं कर सकता था। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर जुदा होगे तो फिर किदे मंगो, जिस तरह टाणी कट्टी जाती है तो सुक जाती है, उस तो बाद तो फिर हुंदा की ओदे नाल आग में डाली जाती है। अगर हम भी उसके साथ पवित्रता रहेंगे तो बहार रहेंगे, पनाह के शहर के अंदर रहेंगे, यीशु में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, यहाँ पर भी महफूज रहेंगे और आने वाले आलम में भी। आमीन। अगर उसे छोड़ गए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। पनाह के शहरों के नाम पढ़ के आमीन करूंगा। इनकी तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। पहला शहर था कादिस। पनाह के जो 6 शहर मुकर्रर किए गए थे उनके नाम, पहला शहर था कादिस, इसका मतलब है पाक मुकद्दस। कामूस के मुताबिक या लुगात के मुताबिक इसका मतलब है पाक मुकद्दस। पाक मुकद्दस, पाक मुकद्दस। कादिस का मतलब है पाक मुकद्दस, पाकीज़ा, पाक।
मुकद्दस। इस शहर का मतलब है पाक और मुकद्दस। और जब हम यीशु मसीह की ज़ात को देखते हैं तो बाइबल कहती है नासरत की कुंवारी के पास फरिश्ते ने आकर कहा कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और बेटा पैदा होगा। और बुजुर्गा मरियम सदीका हैरान हो जाती है, ये क्यों कर हो सकता है जब मैं गैर शादीशुदा हूँ, मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। फरिश्ते ने कहा मरियम बात सच है, तू गैर शादीशुदा है, तू अज़वाज से वाकिफ नहीं, लेकिन बात सच है जो बच्चे को तू पैदा करने वाली है वो बच्चा किस तरह पैदा होगा। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा। इस बात से वो मौलूद है मुकद्दस। बात समझी आपने? वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मरियम जिस बच्चे को तू पैदा करेगी वो तुखम के वसीला से, किसी मर्द के वसीला से पैदा नहीं होगा, वो पाक रूह से पैदा होगा। जो पाक रूह से पैदा, उससे बड़ा पाक कौन हो सकता है? हालेलुया। जो पाक रूह से पैदा होगा, जो खुदा के रूह से, भाई पाक कौन है? खुदा है। लिखा है कि खुदा ताला की कुदरत, रूह कुद्दस की कुदरत पाक है, खुदा का रूह पाक है। तो जो पाक रूह के वसीला से पैदा हो उससे बड़ा पाक कौन हो? इसका मतलब पाक है। आमीन। और दूसरा है भाई सिकम, इसका मतलब है ताकत या कंधा। सो जब मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस चंद आयात पेश करूंगा, मेरे साथ रहिए। बाइबल मुकद्दस मुकाशफा की किताब उसके 5वें बाब को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहते हैं, रसूल कहता है फिर मैंने आसमान पे एक तख्त देखा और एक को देखा जो तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, उसके दाहिने हाथ में मैंने एक किताब देखी और वो किताब जो थी वो अंदर बाहर से लिखी हुई थी और 7 मोहरें लगाकर उसको बंद किया गया। और फिर रसूल कहता है मैंने एक फरिश्ता को मुनादी करते सुना कि कोई है जो इस किताब को ले सके और इसकी मोहरें खोल सके। और कहता है आसमान पर नजर की गई और कोई ना निकला, और जमीन पर नजर की गई और कोई ना निकला, और जमीन के नीचे नजर की गई तो कोई ना निकला, जब ऊपर और दरमियान और नीचे कोई ना निकला तो मैंने रोना शुरू कर दिया। और जब मैं रो रहा था है खुदा कोई नहीं, कोई इस काबिल नहीं इस किताब को ले सके और इसकी मोहरें तोड़ सके। तो मुझे कहा गया कि तू क्यों रोता है? अगर कोई नहीं निकला तो एक है जो यहूदा के कबीले का, जो यहूदा के कबीले का बब्बर है, जो दाऊद की अस्लो नस्ल सुबह का चमकता हुआ सितारा है, वो इस किताब को लेने इसकी सारी मोहरें तोड़ने पर गालिब आ गया। और मैंने देखा कि हाथ हैं, वो हाथ जख्मी हाथ थे, और जो तख्त के ऊपर बैठा हुआ था उसके हाथ से किताब को लिया और उसकी सारी मोहरों को तोड़ दिया। और जब मोहरों को तोड़ा गया तो 26 बुजुर्गों ने गिरकर उसे सिजदा किया। चलो जानदारों ने कहा कि तू इस किताब को लेने और इसकी सारी मोहरें तोड़ने पर गालिब आया। लिहाजा इज्जत के लायक तू है, हशमत के लायक तू है, अजमत के लायक तू है, शुक्रगुजारी के लायक तू है। अगर कोई दूसरा जोरावर होता तो किताब की मोहरें वो तोड़ता, जोरावर है तो आपका यीशु। आमीन। और तीसरा है बसर, इसका मतलब सलामती है। ये साया तो पहले बयान कर दिया कि उसका नाम क्या है? अजीब मुशीर, खुदाई कादर। आयता चंद जीव बोलते हाले बड़ी मशहूर है जी बच्चों को सिखाई जाती आए। हाँ जी पढ़े बेटा, आप ठीक पढ़ रहे हैं, क्यों घबरा रहे? फिर रिपीट। अजीब मुशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, सुलह और अमन का बानी पानी और सलामती का, इसके लिए तालियां बजा सकते हैं। सुलह और अमन का बानी, सलामती का, भाई सलामती है तो आपने यीशु में। आमीन। लोग थप्पड़ मारे, लोग तमाचे मारे, लोग कोड़ों की बरसात करें, उसका जो गोश है वो लोथड़े बनकर हवा में उड़ जाए। लोग मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर थप्पड़ मारे और कहें अगर तू नबी है तो नबुवत से बता तुझे किसने मारा है, और थप्पड़ों की बरसात करे, मुंह के ऊपर फूके, उसकी दाढ़ी
नोचे फिर भी क्या कहता है सलामती का शहजादा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं साडे मुंह ते कोई एक बार गोली मार दे ना, उन्हें तेरे दंद ही तोड़ देना, तेरे दंती कोड़ियां की बरसात। और खुदा के कलाम में लिखा है हलवाहों ने, इतने हल चलाए जाते हैं ना, हलवान तो सारे वाकफ होंगे। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर बड़ी बड़ी दीगारियां, पंजाबी च बड़े बड़े सियाड़ पा दिते। हलवान वालियां ने मेरी कमर ते कीता की है, बड़े बड़े सियाड़ पा दिते ने पैलियां जो मैं सियाड़ बड़े वेखते हैं। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर बड़ी बड़ी दीगारियां डाल दी हैं, सियाड़ पा देते ने, फिर भी कहते हैं बाप इनको क्या कर, मुआफ कर। सलाम किस बात में है। और पांचवा है रमात। रमात का मतलब है सरफराजी। यीशु मसीह खुदा का बेटा अपनी जात में सबसे उत्तम नजर सरफराज है। खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से। भाई आखिरी बात करूंगा, इसका मतलब है छठा शहर जो था वो था चुनान, इसका मतलब है खुशी। आमीन। इसका मतलब क्या है भाई, इससे बड़ी खुशी कौन देगा जो सलीब के ऊपर लटके हुआ जब इकरार करे कि ए रब्बी, ए उस्ताद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और खुदा का बेटा कहे तू आज मेरे साथ और जरा जहन्नमी नूं फड़े ते जन्नत च दाखिल कर दे, और जरा आग च जान वाले नूं जदों गायब हो जाए तौबा कर लवे ते आखे कि तू जहन्नम च नहीं जावेगा, तू जन्नत च फिरदौस च चला जाएगा। ये तो बड़ी खुशी कौन दे सकता है? कोई दे सकता है? भाई आपकी दौलत खत्म हो सकती है, आप ये बातें आप कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, हासिल क्या है? ताकि हमारी आत्मा समझ जाए। ऐसा ही है भाई, इबादतें करें, दुआएं करें, रुपया पैसा खर्च करें, बाइबल पढ़ें, मुनादी करें, हासिल क्या है? ताकि हमें खुदा की बारगाह में जगह मिले। क्यों भाई, ऐसी बात है ना, हम खुदा की गुरबत को हासिल करें, खुदा की बारगाह में चले जाएं, तो इससे बड़ी खुशी कौन देगा? जो एक डाकू भाई साध नूं आंदे ने, बड़े चंगे बंदे नूं डाकू आंदे ने। क्यों भाई? डाकू बड़ा चंगा हुंदा है, बड़ियां नेकियां करने वाला, लोगों के पैरों थले हाथ रखने वाले भी डाकू आंदे ने। सारी उम्र मेरे ख्याल में पता नहीं किन्ने को घर उजाड़ छड़े होंगे, किन्ने लोगों के झुट्टे भन्ने होंगे, किन्ने मावां ते उन्हें जिहड़े ने जवान पुत्र कब्रां च उतारे होंगे, किन्ने लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारिया होगा, किन्ने लोगों दी अखां दे विच आंसू लियाते होंगे। तो उन्होंने आंदे ने डाकू ते जदों तौबा कर ले जानता तो होएगा हुण मेरा हिस्सा की है, जहन्नम ही है, हुण तो मैं जहन्नम च जावांगा। लेकिन अजीब फलसफा है, आखिरी बातें, अजीब फलसफा है। लटका खुदा का बेटा भी सलीब के ऊपर है और डाकू भी अतराब में सलीब के ऊपर लटके हुए हैं। अब कंसेप्ट तो ये है कि ये भी मर रहा है और हम भी मर जाएंगे। एक ने तो तंस किया और दूसरा गायब हो गया। मैं ये कह सकता हूं उसके मन की आंखें रोशन हो चुकी थी। कहता होगा हम मरने के बाद खत्म हो जाएंगे, हमारी स्टोरी, हमारी कहानी तो क्लोज हो जाएगी, लेकिन ये मरकर भी नहीं मरेगा, ये तो जिंदा रहेगा। इसलिए ईमान ये था। तो कहता है, सुने अल्फाज क्या थे, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी। और उसका ईमान ये था कि इस खात्मे के बाद अगर बादशाही होगी तो इसी यीशु नासरी की होगी, और मैं इसी पे ईमान ले आता हूँ ताकि इसकी बादशाह में मुझे भी जगह मिल जाए। और खुदा के बेटे ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। फिर मैंने शॉर्टली टाइम में बस डेफिनेशन की है, शहर बना के शहरों की कॉम्बिनेशन की है, और यीशु मसीह में उनकी तस्वीर को सिर्फ पूरा किया है। बना के शहर वो थे, अब हमारे बना का शहर हमारा खुदा यीशु मसीह है। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको भी सदा उसी में कायम और दायम रखे। ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा हो कि जान देने तक वफादार है मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। आपकी सलामती। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए, जोरदार तालियां। और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर सुलेमान साहब हैं, कलाम की शुक्रगुजारी उनके साथ।
मरतबा खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादम के लिए जिसके वसीला से खुदा तूने अपने कलाम को बारिश की तरह बरसाया और खुदा बेशक दिलों की जमीनों तक ये बारिश पहुंची। बख्श दे ये जमीनें पत्थर साबित न हों बल्कि अच्छी मिट्टी साबित हों, ताकि इन जिंदगियों में खुदा ये कलाम रच बस जाए और बहुत ही ताजगी को पैदा करे। अपने खादम को और ज्यादा बरकत देना, सुनने वालों को खुदा तो बड़ी बरकत देना। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं।